இதய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண முருகன் ஹாஸ்பிடல்ஸின் முருகன் ஹார்ட் ஃபவுண்டேஷன். இனி அனைத்து வித இதய பிரச்சனைகளுக்கும் வேர்ல்ட் கிளாஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்காக. முருகன் ஹார்ட் ஃபவுண்டேஷன், உங்கள் இருதயத்தின் நம்பிக்கை. பிரதமர் நரேந்திர மோடி செய்தியாளர்களை சந்திக்கிறார், அதனை பார்க்கலாம். शीतकालीन सत्र ये सिर्फ कोई रिचुअल नहीं है, राष्ट्र को प्रगति की ओर तेज गति से ले जाने के जो प्रयास चल रहे हैं उसमें ऊर्जा भरने का काम ये शीतकालीन सत्र भी करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है. भारत ने लोकतंत्र को जिया है, लोकतंत्र के उमंग और उत्साह को समय समय पर ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है. गत दिनों बिहार में जो चुनाव हुए उसमें भी मतदान के जो विक्रम हुआ है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है. माताओं बहनों की जो भागीदारी बढ़ रही है ये अपने आप में एक नई आशा, नया विश्वास पैदा करती है. एक तरफ लोकतंत्र की मजबूती और इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के भीतर अर्थतंत्र की मजबूती, इसको भी दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है. भारत ने सिद्ध कर दिया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर. जिस गति से आज भारत की आर्थिक स्थिति नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर जाने में ये हमें नया विश्वास तो जगाती है, नई ताकत भी देती है. साथियों, ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए. विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आएं. और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते. और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है. लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए. और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए. बहुत ही संतुलित तरीके से जिम्मेवारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें, जो है उसको कैसे अच्छा कर सके. अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सके ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो.
ये मेहनत का काम जरूर है, लेकिन देश के लिए करना चाहिए। और मैं आशा करता हूं, मेरी एक सबसे बड़ी चिंता रही है पिछले कई लंबे समय से, सदन में जो पहली बार चुन करके आए हैं या जो छोटी आयु के हैं, वैसे सभी दलों के सभी सांसद बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय कराने का अवसर नहीं मिल रहा है, अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात बताने का अवसर नहीं दिया जा रहा है, राष्ट्र के विकास की यात्रा में भागीदार बनने के लिए वो अपनी कुछ बात बताना चाहते हैं, उस पर भी रोक लगा दी जा रही है। कोई भी दल हो, हमें किसी को भी हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए, और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दे, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। साथियों, ये शीतकालीन सत्र एक और कारण से भी महत्वपूर्ण है। हमारे नए माननीय सभापति जी आज से हमारे उच्च सदन का मार्गदर्शन उनका शुरू हो रहा है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जीएसटी रिफॉर्म्स एक नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए देशवासियों के मन में एक श्रद्धा का वातावरण पैदा किया है। इस सत्र में भी उस दिशा में बहुत सारे काम होने वाले हैं। हमारे देश का एक हमारे मीडिया के मित्र कभी अगर एनालिसिस करेंगे तो उनको ध्यान में आएगा कि पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही इन पद्धतियों को।
तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए, सांसदों को अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए, अपनी निराशा और अपने पराजय पे सांसदों को बलि मत बनाइए। मैं आशा करता हूं कि इन जिम्मेवारियों के साथ हम सब चले, लेकिन मैं देश को विश्वास देता हूं कि राष्ट्र प्रगति की राह पर चल पड़ा है, राष्ट्र नई ऊंचाइयों को पार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये सदन भी उसमें एक नई ऊर्जा, नया सामर्थ्य भरने का काम करेगा। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। பிரதமர் நரேந்திர மோடி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசியிருந்தார். அதனை பார்த்தோம். கூடுதல் விவரங்களோடு செய்தியாளர் கணபதி இணைந்திருக்கிறார். கணபதி, நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்க இருக்கு. இந்நிலையில் பிரதமர் மோடி செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசியிருக்கிறார். அவர் பேசியவற்றின் சாராம்சம் என்ன கணபதி? மிகவும் முக்கியமாக பீகார் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசியிருக்கிறார். அந்த தேர்தலிலே வெற்றி பெற்றுள்ள எதிர்க்கட்சிகள் அந்த தோல்வியை ஜீரணிக்க முடியாமல் நாடாளுமன்றத்திலே தங்களுடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கான அறிவிப்புகளை செய்து வருகின்றன என பிரதமர் மோடி குறிப்பிட்டார். ஏற்கனவே இதுபோல தேர்தல்களிலே தோல்வியடையும் போதெல்லாம் தங்களுடைய கோபத்தை நாடாளுமன்றத்திலே காட்டுகிறார்கள், மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை முடக்குகிறார்கள் என பிரதமர் மோடி அரசியல் ரீதியாக எதிர்க்கட்சிகள் மீது விமர்சனம் செய்தார். அப்படி இல்லாமல் தங்களுடைய தொகுதி மக்கள், நாட்டு மக்கள் நலனுக்காக என்ன விவாதங்களை நடத்த வேண்டுமோ அதை நடத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தினார். இந்த நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரிலே தேர்தல் ஆணையத்தின் சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் பட்டியல் சீராய்வு நடவடிக்கையை எதிர்த்து காங்கிரஸ், திமுக, இடதுசாரி கட்சிகள், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து விவாதம் கோர உள்ளன. ஏற்கனவே திமுக சார்பாக கனிமொழி தேர்தல் சீர்திருத்தங்கள் குறித்து விவாதம் நடத்த வேண்டும் என ஒத்திவைப்பு தீர்மானத்துக்கு கோரிக்கை அளித்துள்ளார். அதேபோல காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த மாணிக்க தாகூர் உள்ளிட்டோரும் கோரிக்கை அளித்திருக்கிறார்கள். இது தவிர திமுக சார்பாக தமிழ்நாட்டிலே மழை காரணமாக கொள்முதல் செய்யப்படும் நெல்லின் ஈரப்பதம் 17%லிருந்து 22% உயர்த்தப்பட வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்க அவர்கள் ஒத்திவைப்பு தீர்மானத்தை அளித்திருக்கிறார்கள். இதை தவிர தமிழ்நாட்டுக்கு நிலுவையில் உள்ள 100 நாள் வேலை திட்ட நிதிகளை விடுவிக்க வேண்டும் எனவும் அவர்கள் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள். இப்படி பல்வேறு கோரிக்கைகள் இருக்கின்றன. மதுரை, கோயம்புத்தூர் மெட்ரோ மற்றும் கல்விக்கான ஒதுக்கீடுகள் ஆகியவற்றை வழங்க வேண்டும் என திமுக சார்பிலே கோரிக்கை வைக்கப்பட இருக்கிறது. இப்படி பல்வேறு கோரிக்கைகள் இருக்கும் நிலையில்தான் இந்த கூட்டத்தொடரிலே பல்வேறு முக்கிய மசோதாக்களை மத்திய அரசு முன்மொழிய உள்ளது. குறிப்பாக அணுசக்தி துறையிலே தனியார் முதலீடுகளை அனுமதிப்பது, மேலும் பான் மசாலா, குட்கா போன்ற பொருட்களுக்கு சிறப்பு செஸ் வரி விதிப்பது போன்ற பல்வேறு மசோதாக்கள் தற்போது தயாராக உள்ளன. இந்த கூட்டத்தொடரிலே ஆரம்ப கட்டத்தில் மோதல் போக்கே இருக்கும் என கருதப்படுகிறது. தேர்தல் ஆணையத்தின் எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கைக்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்க எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டிருக்கின்றன. அந்த எதிர்ப்பு எப்படி மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவையில் எதிரொலிக்கப் போகிறது என்பது மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும் என கருதப்படுகிறது. நேஷனல் ஹெரால்டு விவகாரத்திலே சோனியா காந்தி மற்றும் ராகுல் காந்தி ஆகியோர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அதற்கும் காங்கிரஸ் கட்சி கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது. இப்படி பல்வேறு மோதல் போக்கு நிறைந்த விஷயங்களே காணப்படும் நிலையில் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் சுமூகமாக நடைபெறுமா என்பது கேள்விக்குறியாகவே இருக்கிறது. ஆகவேதான் பிரதமர் மோடி மக்களவை, மாநிலங்களவை சுமூகமாக நடத்த வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார். அனந்தி, நீங்க குறிப்பிட்ட பல விஷயங்கள் மட்டும் இல்லாம டெல்லியில காற்று மாசு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாகவே உருவெடுத்திருக்கு. இந்தியாவின் தலைநகரம் டெல்லியில காற்று மாசு பிரச்சனை குறித்து அனைத்து தரப்பினருமே பேசிட்டு இருக்காங்க. அது தொடர்பாக இந்த நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்ல சிறப்பு மசோதாவோ அல்லது ஒரு சிறப்பு திட்டமோ கொண்டு வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கா கணபதி? காற்று மாசு தொடர்பாக விவாதம் நடத்த வேண்டும் என காங்கிரஸ் கட்சியின் மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இதை தவிர டெல்லி செங்கோட்டையில் நடந்த பயங்கர தீவிரவாத கார் குண்டு வெடிப்பு, அதில் நடந்த உயிரிழப்புகள் குறித்தும்
விவாதம் தேவை என காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் கருதுகின்றன. ஆகவேதான் கடும் மோதல் போக்கு நிலவ இருக்கிறது. மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் காற்று மாசை தடுக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டையும் முன்வைக்க இருக்கிறார்கள். டெல்லியிலும் தற்போது பாஜக அரசே ஆட்சியில் உள்ளது, மத்தியிலும் பாஜக அரசே ஆட்சியில் உள்ளது. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் காற்று மாசை தடுக்க நடவடிக்கை எடுத்திருக்க வேண்டும். பொதுமக்கள் உடல் நலத்தை இது கடுமையாக பாதிக்கிறது என எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்த உள்ளன. ஆனந்தி, அதேபோல உயர்கல்வி தொடர்பாகவும் மத்திய அரசு இந்த நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடரில் மசோதாவை கொண்டு வருவதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. தகவல்களை வழங்கியமைக்கு நன்றி கணபதி. இதய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண முருகன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸின் முருகன் ஹார்ட் ஃபவுண்டேஷன். இனி அனைத்து வித இதய பிரச்சனைகளுக்கும் வேர்ல்ட் கிளாஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்காக. முருகன் ஹார்ட் ஃபவுண்டேஷன், உங்கள் இருதயத்தின் நம்பிக்கை.